нашем Российском центре науки и культуры. И открываем сегодня выставку «Дания глазами русских художников». Выставка является очень уникальной, потому что те работы, которые предстали перед вашим взором, они практически за несколько недель написаны до того, как выставятся в виде вернисажа. И это как раз работы художников Петербургской школы, которые выступали везде, не только в Копенгагене, но и практически проехали через всю территорию Дании. Сегодня мы как бы венчаем этой выставки в Копенгагене, Российском центре науки и культуры, экспозицию наших художников. Вы знаете, на самом деле Петербург, Россию, Данию очень тесно связывают многие столетия нашей совместной истории. Сегодня вы как раз сможете насладиться работами, видением российских художников современной Дании. Благодарим организаторов, всех моих помощников Российского центра науки и культуры. Желаем вам прекрасного вечера в окружении этих замечательных произведений искусства, а именно живописи. Спасибо за внимание. Сейчас мне хотелось бы представить директора фонда «Созидающий мир» Наталью Гибсону, которая тоже хочет сказать пару слов. Выставка проходит под эгидой международного социально-культурного проекта Вячеслава Зеленкова «Созидающий мир». В рамках проекта «Созидающий мир» российские художники уже в течение 6 лет совершают творческие экспедиции по европейским странам, по итогам которых проводятся выставки в странах пребывания и в России. Дания стала 13-й страной, которую посетили художники из Петербурга. Менее чем за 2 недели 12 художников написали более 100 работ. Холсты российских художников, посвященные Дании, выставляются здесь, в Российском центре науки и культуры в Копенгагене, после чего отправятся в Петербург, на родину их создателей. Желаю всем удачи и творческих успехов. Спасибо. I Danmark jeg født, der har jeg hjemme. Der har jeg ro, derfra min verden går. Du danske sprog, du min moderstemme. Så sødt velsignet, du mit hjerte når. Нашу группу представляет in the artistic expression of the visitor, as we see here. Always very interesting, as you can learn. 2. There is an aspect in the arts that I like to focus on, and this is the presence. Настоящее, то есть где мы фокусируемся, где мы живем, это мы живем настоящим. You have done this by being here, being out in the nature. You have done this most important thing in the arts. And I admire you for that. Not just photographs from the internet. You were here. So this is why this is a wonderful project. And I will go into this. When an artist put themselves in a new situation, that would be to view a landscape, make a portrait, or it could be anything. Beside mastering the craft, the most important thing is to be present, as you do, and observe. This aspect demands an open mind. The more you manage to embrace this with a natural, neutral kindness, being as non-judgmental as possible, it's my claim, the more you will see, the more information you will get, the sharper you might understand. A true way for the observant. What could be more interesting for an artist than to be a visual traveler, to be present and sense, and maybe sense a lot more than the usual bypasser. As an artist should, in my eyes, invest themselves and their present and time, as you're doing by coming here. This follow what mentioned second. There is enough prejudice
among the politics of the world, of this world, and restricted thinking. I may say habits of thinking. I personally has always been interested in the phenomenon consciousness. I don't think that consciousness is situated as a local phenomenon in the brain, but connected with much higher and wider aspects of the world. In other words, without limits. But science in the Western world, the media, academics, and among politicians, there has been very unwillingness to study this or to comment on this open-minded. But I remember, as a young girl, I was told that in Russia, in Russian science, they were more open-minded and experimented with these things. As far as I heard, not afraid of studying these aspects of life. In my view, a scientist must be totally open-minded to be a true scientist. As so the artist. To see and watch and sense this world that still has its unknown and so-called dark matter and unresolved mysteries. In the medieval and Renaissance times, often the scientist and the artist would be one and the same person. So here we can get inspired from Russia, who seems to stay open-minded to some aspects, thus suppressed in the Western world. And as it's humans who create boundaries, it is humans who can expand their consciousness and in that way change this world gentle but profoundly. I am sure we can learn from each other, and what could be more elegant way than through the artist and his or her presence. So I welcome you. Thank you. Если у художника возникло желание, то есть она может дать, как говорится, фидбэк на ваши картины и просто поговорить о ваших произведениях, если вы этого хотите. То есть она абсолютно открытая, то есть пожалуйста. I'm very happy to be here, and I will drink a glass with you. And if anyone likes to talk with me, and we can look at the wonderful art you've done, I am here for you. If anyone wants to show me that stuff. Thank you. Thank you. Thank you. Друзья, ну давайте дадим наконец слово художникам. Нашу группу представляет заслуженный художник России Латиф Казбеков. Честно говоря, мне легче нарисовать картину, чем выступать перед публикой. Но я скажу вкратце то, что, наверное, сказать прежде всего спасибо Дании, спасибо гражданам Дании, жителям Дании, которые нас замечательно приняли. Хотел выразить благодарность нашим организаторам, которые устроили такой праздник жизни. Мы посмотрели, уже не первую страну мы смотрим, все здорово организовано, все здорово сделано. Эти картины, я хотел сказать о картинах, каждая эти картины написаны примерно за 2-3 часа от силы. Я думаю, что будущая картина – это уже то, что мы унесем отсюда, наши впечатления, наши ощущения о Дании, о людях Дании, о государстве как таковом. Вот. Все это будет потом. Это как бы такой ознакомительный процесс, почувствовать какую-то атмосферу каждого города, страны, людей, государства. Вот. Я хотел выразить всем огромное спасибо. Спасибо. У нас была замечательная команда, мы были очень дружны. Вот украшение нашей команды было самый маленький наш представитель, который всем поднимал это настроение, Анечка такая, девочка. Вот.
В общем, спасибо всем огромное. Нам очень понравилось все здесь. Спасибо. Заслуженный художник России Латиф Казбеков. Честно говоря, мне легче нарисовать картину, чем выступать перед публикой. Но я скажу вкратце то, что, наверное, сказать прежде всего спасибо Дании, спасибо гражданам Дании, жителям Дании, которые нас замечательно приняли. Хотел выразить благодарность нашим организаторам, которые устроили такой праздник жизни. Мы посмотрели, уже не первую страну мы смотрим, все здорово организовано, все здорово сделано. Эти картины, я хотел сказать о картинах, каждая эти картины написаны примерно за 2-3 часа от силы. Я думаю, что будущая картина – это уже то, что мы унесем отсюда, наши впечатления, наши ощущения о Дании, о людях Дании, о государстве как таковой. Вот. Все это будет потом. Это как бы такой ознакомительный процесс, почувствовать какую-то атмосферу каждого города, страны, людей, государства. Вот. Я хотел выразить всем огромное спасибо. Спасибо. У нас была замечательная команда, мы были очень дружны. Вот украшение нашей команды было самый маленький наш представитель, который всем поднимал себе настроение, Анечка такая, девочка. Вот. В общем, спасибо всем огромное. Нам очень понравилось все здесь. Спасибо.